স্টমাকে কি কি টিউমার হয় নরমালি? হ্যাঁ, কমন টিউমার কি? কমন টিউমার হচ্ছে অ্যাডিনোকার্সিনোমা স্টমাক, কমন টিউমার। আর কি হতে পারে? জিস্ট হতে পারে, জিআইএসটি। আর কি হতে পারে? আর কি হতে পারে? আর কি টিউমার হতে পারে পসিবল? লিম্ফোমা হতে পারে স্টমাকে। হ্যাঁ, লিম্ফোমা কিরকম হতে পারে? লিম্ফোমা স্টমাক ইজ দ্য সাইট, সেটা হতে পারে প্রাইমারি লিম্ফোমা, মানে প্রাইমারি গ্যাস্ট্রিক লিম্ফোমা, সেরকম হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে? ইটস এ সিস্টেমিক লিম্ফোমা উইথ স্টমাক ইনভলভমেন্ট, সেটাও হতে পারে। ঠিক আছে, নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার হতে পারে। স্টমাকে কি কি সেল আছে? অনেক রকম সেল আছে। কি কি আছে মোটামুটি? হ্যাঁ, তো স্টমাকে সেল কিরকম আছে? হ্যাঁ, আর ইসিএল, অক্সেন্টিক সেলস, সো ডিফারেন্ট টাইপ। সো প্রত্যেকটা ক্যান রাইজ গিভ রাইজ এ টিউমার, তাই না? সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিউমার হতে পারে। সো আজকে আমরা করবো হচ্ছে জাস্ট অ্যাডেনোকার্সিনোমা ইয়ে করবো। পরের ক্লাসে উইল টক অ্যাবাউট দ্য আদার টিউমার্স অফ স্টমাক। ঠিক আছে, স্টমাক ক্যান্সার, if you see the world map, there are marked variation. কোন দিকে বেশি কমন স্টমাক ক্যান্সার? জাপান আর চায়না। জাপান, চায়না, সো এইসব দিকে স্টমাক ক্যান্সার অনেক বেশি কমন। কমন হওয়ার জন্য জাপানে কি করে ওরা? দে গো ফর কি প্রোগ্রাম? স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম। ভেরি গুড, স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম, বিকজ you can identify disease at an earlier stage if you go for an screening program. Western world have screening program for which cancer? Breast, then cervix, then India to cervical cancer screening definitely হয়, breast হয়, but I mean nationwide program আছে western world এ colon cancer, colon and rectal cancer, because colon cancer is quite common there. That's why they have gone for a screening program. Any developed countries or good country যেটার সাথে প্রিভ্যালেন্ট ইয়ে থাকে, তাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট or হেলথ মিনিস্ট্রি, they come with the screening program. যেমন আমাদের দেশে কি? আমাদের দেশে হচ্ছে টিউবারকুলোসিস প্রোগ্রাম, পোলিও প্রোগ্রাম, যেগুলো আছে না, ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম, হ্যাঁ না, আরএনটিসিপি, দেন পোলিও ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম, বিকজ দে আর ভেরি প্রিডমিনেন্ট হিয়ার। সো সেরকম ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড হ্যাজ colonic cancer screening program. So Japan has stomach cancer screening program. Advantage is screening program can identify disease at earlier stage. Okay, so if you see the US and UK data, see they are 10 to 15 per 1 lakh, whereas in Japan is 70. So huge number, huge burden. And you can cure a cancer if it is detected in early stage. If it is an advanced cancer, cure is not possible. You can control, you can do some symptom palliation, whatever may be, but you cannot achieve a cure rate. Okay, so that's why because of the high incidence, Japan has gone to a screening program, and their results are much superior. But in India, we don't have any screening program or national screening program like that for stomach cancer. Males are more commonly affected. With age, the incidence increases, as with most of the solid organs. So there is a, gross east-west difference, isn't it? East-west difference. যেমন ইন্ডিয়াতে একটা ডিজিজ বলো যেটা খুব কমন আমাদের এখানে বা নর্থ ইন্ডিয়াতে, ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে বা নর্থ ইন্ডিয়াতে, বাট আনকমন ইন সাউথ ইন্ডিয়া। ভেরি কমন ডিজিজ না, সার্জিক্যাল ডিজিজ। থিঙ্ক অফ সার্জিক্যাল ডিজিজ, one of the commonest operation that you see. Key. Yes, cholelithiasis. There's a distinct north-south gradient. Northern and eastern India of the Gangetic basin, they are very prevalent. But whereas in South India, gallstone or cholelithiasis is quite rare. So সেরকম CS stomach there is a distinct east-west division. Okay. Eastern regions much more common, western region much less common. শুধু ইনসিডেন্সও নয়, দেখা যাচ্ছে যদি ওয়েস্টার্ন ডেটাস দেখো, ওয়েস্টার্ন এরিয়াতে the incidence of stomach cancer, particularly the distal cancer, is falling, whereas the proximal stomach cancer is rising. Okay, মানে G junction tumor or proximal gastric cancer, they are rising. The distal is coming down, but এটা অন্য জায়গায় দেখা যাচ্ছে না. Okay,
So this is a geographical variation. So distal stomach cancer, okay, that's more common in the low socioeconomic group. Proximal is more common in higher socioeconomic group. See the epidemiology, huh? Okay, we are a poor country, so our more common tumor is distal stomach and body, whereas Western region more proximal because they are more affluent people. Okay, and proximal gastric cancer has no relation with H. pylori, whereas distal tumor has some relation with H. pylori. Okay, so it's a multifactorial disease. H. pylori may be involved. If involved, responsible for distal tumor. Proximal tumor has no role or no association with H. pylori. These are typical MCQ questions. Okay, but you see so many patients, if you do endoscopy, say root positive, rapid urea test positive, that means H. pylori present. Okay, whereas in asymptomatic patients, eradication of H. pylori doesn't have much role. So it's not like that just presence of H. pylori means there will be increased incidence of cancer, distal cancer. It's not like that. So it's a complex interaction. Mere presence is not enough. So that's why in asymptomatic patients, H. pylori eradication is questionable. Okay, it may be involved and it's multifactorial. Okay, there has to be some other interaction also. Now, patients with pernicious anemia and gastric atrophy, they are at increased risk. Sometimes with endoscopy, you will find gastric polyps. Have you ever seen gastric polyps in endoscopy? Any report? See, there will be maybe hyperplastic polyp, there will be adenomatous polyp. If it is a adenomatous polyp, there will be more chance of transforming into carcinoma. Yeah, hyperplastic polyp, small hyperplastic polyp, they are one of the commonest tumor of stomach. They don't have any malignant potential. Okay. So it's an adenomatous polyp. That's why you have to do a biopsy. Patients who had peptic ulcer surgery, particularly those who have drainage procedure like Villa 2 or Polya, they have more incidence of bile reflux. Because of bile reflux, they have more chance of they develop intestinal metaplasia, and they have more chance of developing almost 4 chance. Now, Barrett's is in esophagus. Barrett's is a reflux of stomach content into esophagus. This is just bypass. So the intestinal contents, they come to the, say, gastrogeniostomy. So the intestinal contents will come to the stomach. Okay, that reflux. হলে যেটা হয় এমনি গ্যাস্ট্রোএনস্টমি করা আছে, কোনো কারণে গ্যাস্ট্রিক ডিস্টাল অবস্ট্রাকশন হয়েছে, বিনাইন পেপটিক আলসার হয়ে অবস্ট্রাকশন হয়েছে, ইউ হ্যাভ জাস্ট ডান দিস থিং, gastrostomy. So the intestinal contents will directly come to the stomach. It will cause some irritation, bile reflux. না, তুমি যেখানে করেছো সেখানে হতে পারে, ঠিক আছে? Because of the bile reflux, it will induce some metaplastic changes. Okay. So this is related to bile reflux and intestinal metaplasia. Smoking, then dust ingestion, diet, very important, diet. The typical modern diet, junk foods, more salty, more nitrosamines, smoked food, deficient in antioxidants. That's why, wherever you see the guidelines or the dietary advice, more leafy vegetables, go for green vegetables, leafy vegetables, have plenty of fruits, so that you have good amount of antioxidants. Okay, if food is deficient in those antioxidants, or excessive salt intake, excessive smoked food or grilled food, more nitrous compounds they generate, so they may be involved. Okay, and genetic factors, definitely it is not fully understood,
but genetic factors definitely play a role. Okay. Which blood group has more incidence of gastric cancer? B. O. O negative. MCQ again. Is A positive. A positive blood group has more incidence of gastric cancer. Okay. It's just a mere coincidence. I mean, finding. Can't explain. So, if you see the cancer genome atlas, so these are the different subtypes you can have. But colon genetics, colon cancer genetics is much well documented and much well understood entity. Stomach cancer genetics is in the period of evolution. Okay. So clinical features ki hote pare? Just think ki hote pare? Clinical features. যে কোনো ক্যান্সারের দেখো দুটো স্টেজ হয়, একটা হচ্ছে ভেরি আর্লি টিউমার আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স টিউমার। মোর অর লেস যে কোনো এনি ক্যান্সার মোর অর লেস, হ্যাঁ, গ্রসলি এরকম ভাগ করা যেতে পারে। সো আর্লি স্টমাক ক্যান্সারের ফিচার্স কি? না, আর্লি স্টমাক ক্যান্সার ডাজন্ট হ্যাভ, ওটা তো অ্যাডভান্স ফিচার্স হয়ে গেল। আর্লি স্টমাক ক্যান্সার মে নট হ্যাভ এনি সিমটম, or it may be just like a benign peptic ulcer like symptom, like simple dyspepsia, একটু মনে হচ্ছে একটু ডিসকমফর্ট মনে হচ্ছে, একটু প্যানফর্টি খেলে বা এরকম অ্যান্টাসিড খেলে কমে যাচ্ছে এই টাইপের, হ্যাঁ। So that's a very important. Early stomach cancer has no specific symptom, and that's the reason stomach cancer is diagnosed at late stage, because early cancer doesn't give rise to any specific symptom. Okay, it may be totally asymptomatic. Whenever it presents, you can identify it at a late stage, or the presentation may be just like a peptic ulcer or gastric ulcer. একটু হালকা পেইন হচ্ছে, অ্যান্টাসিড খেলে বা একটা পিপিআই খেলে কমে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। So it is a high index of suspicion. That is the most important thing for identifying CA stomach at the early stage. No symptom. Until unless you do endoscopy, there is no other symptom. Okay. Now, whom to advise endoscopy? 20 years age, some dyspeptic symptoms. Will you advise endoscopy? Usually not, because usually the incidence of stomach cancer, they rise with age. So 40 plus, 50 plus, barbar erokom hocche, definitely you have to do an endoscopy. 20 plus, it can happen, but for every dyspepsia you cannot write an endoscopy also. So it's a judicious use of your clinical knowledge, huh? But 40 plus, 50 plus, definitely you have to, because with age the incidence increases. So there you can even, I mean, you can write an endoscopy. But আমাদের তো অনেকেরই হয় না, এই 20 to 30 ইয়ার্স এরকম হয়, একটু বাইরে খাওয়া হলে মনে হচ্ছে একটু পেটে অস্বস্তি হচ্ছে, একটু অ্যান্টাসিড খেলাম, একটু খেলাম, কমে গেল আর কি, হ্যাঁ। আমরা নর্মালি আল্ট্রাসাউন্ড ডেফিনেটলি করি যে গলস্টোনের প্রেজেন্টেশন তো সিমিলার হতে পারে, তাই না, সিমিলার। বাট সিএ স্টমাকের আর্লি প্রেজেন্টেশন আইদার অ্যাসিম্পটোমেটিক or very non-specific. So until unless you do an upper GI endoscopy, you cannot, I mean, pick it up. But advanced or slightly advanced tumor, they will have some symptoms. কি symptoms হতে পারে এবারে? এটা তো মিউকোসা থেকে অ্যারাইজ করবে, তাই তো? তো একটা টিউমার হতে পারে, টিউমারের মতো হতে পারে। তো টিউমার থেকে এবার মিউকোসা, সেটা আলসারেশন হতে পারে। আলসারেশন হলে সেখান থেকে ব্লিড করতে পারে। ব্লিড কিরকম হতে পারে? অকাল ব্লিড হতে পারে, ওভার ব্লিড হতে পারে। অকাল ব্লিড মানে হচ্ছে যে, না, অকাল ব্লিড মানে স্টুলে ওবিটি করলে অকাল ব্লাড টেস্ট করলে তো পজিটিভ আসবে, হিমোগ্লোবিন করলে দেখা যাবে হিমোগ্লোবিন ফল করে গেছে, হ্যাঁ। হিমোগ্লোবিন ফল করলে সে একজন 50-year-old মেল, হ্যাঁ, তার হিমোগ্লোবিন দেখা গেল 7, ইট হ্যাজ টু বি প্যাথোলজিক্যাল। তোমাকে অনেক কারণে হতে পারে, নানা কারণে হতে পারে, হেমাটোলজিক্যাল কজে হতে পারে, বাট ইফ আই আস্ক অ্যাবাউট জিআই রিলেটেড ডিজিজ, normally commonly stomach and colon can present like this, particularly right colon, কারণ রাইট কোলন তো বড় কোলন না, ওখানে অবস্ট্রাকশন চট করে হয় না। সো আলসারেশন থেকে, হ্যাঁ, সো আলসার থেকে এরকম হতে পারে আর কি, ঠিক আছে। সো একটা হতে পারে যে জাস্ট পেশেন্টস প্রেজেন্স উইথ অ্যানিমিয়া অ্যান্ড দ্য সিমটমস অফ অ্যানিমিয়া, সেটা হতে পারে। কখনো কখনো হতে পারে যে
ডেফিনেটলি এটা হেমাটোমেসিসও হতে পারে না তা না, একটা বড় ভেসেল কিছু ইয়ে হয়ে সেখান থেকে হেমাটোমেসিস পসিবল, বাট কমনলি সেটা প্রক্সিমাল ইয়েতে অনেক বেশি হয়। প্রক্সিমাল টিউমারে এই হেমাটোমেসিস প্রেজেন্টেশন অনেক বেশি হয়। ডিস্টাল টিউমারে ইউজুয়ালি অ্যানিমিয়া প্রেজেন্টেশনটা কমন। আর কি হতে পারে? ডিস্টাল টিউমারে এরকম এসে লুমেনটাকে অবলিটারেট করে দিল, তাহলে এটা জিও হতে পারে। হ্যাঁ, পেটটা এরকম ফুলে যাচ্ছে, খাওয়ার পরে ফুলে যাচ্ছে অ্যান্ড ভমিটিং হচ্ছে, ঠিক আছে। বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসার মানে জিও ডিউ টু বিনাইন গ্যাস্ট্রিক আলসার আর জিও ডিউ টু সিএস স্টমাক, ডিফারেন্স কি? টাইম লাইনের। বিনাইন কজে অনেক দিন ধরে সিমটোম্যাটিক হবে, হ্যাঁ, আর যদি মানে ক্যান্সার হয় সে শর্ট হিস্ট্রি ইউজুয়ালি, ঠিক আছে। সো জিও নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে হতে পারে। হ্যাঁ, আর কি হতে পারে? টিউমারটা এরম জায়গায় চলে এসছে, এখান থেকে ড্রপ করে তাহলে টিউমার সেলস থেকে ড্রপ করে পেরিটোমে আসতে পারে, সেখান থেকে তাহলে হ্যাঁ ক্রুকেনবার্গ হতে পারে, অ্যাসাইটিস হতে পারে, ভেরি কমনলি অ্যাসাইটিস, ঠিক আছে না, অ্যাসাইটিস হতে পারে। লিম্ফ নোড, ওখান থেকে লিম্ফ নোড এখান থেকে এদিকে চলে যেতে পারে। ইউ ক্যান হ্যাভ সুপ্রাক্যাভিকুলার নোডস, ভার্চুয়াস নোডস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো এগুলো হতে পারে। ট্রয়েজাস, দ্যাটস ট্রয়েজাস। ট্রুজোসিস না, থ্রম্বোফ্লেবাইটিস, তাই না? ট্রয়েজার অ্যান্ড ট্রুসো দুটো। সো অ্যাসাইটিস হতে পারে। আচ্ছা, এবার পেশেন্টটা তো খেতে পারছে না, তাহলে কি হবে এবারে? ওয়েট লস, কেউ এটা বললো ওয়েট লস, হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে যদি খেতে না পারে তাহলে ওয়েট লস হবে, ঠিক আছে। সো পেশেন্ট উইল বি, অ্যান্ড একটা জিনিস দেখবে, ক্যান্সারে যখন একটা পেশেন্ট রোগা হয় সেটা শুধু খেতে না পাওয়ার জন্য হয় না, দ্য টিউমার ইটসেলফ secretes some substances, markers and different other substances also. Because of those, exactly, it induces catabolism. So tumor induced যে cachexia সেটা not only শুধু নিউট্রিশনাল হয় না, টিউমার produces some substances which promotes catabolism, ঠিক আছে। একটা লোক যদি শুধু তার বিনাইন ডিজিজে হয়েছে, তারা তো তোমাকে শুধু খেতে দিলেই দেখবে তার ক্যাকেক্সিয়া ইমপ্রুভ করে যাবে, তাই না, বিনাইন ডিজিজে। বাট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কি হয়? ক্যান্সারের ক্ষেত্রে শুধু নিউট্রিশন তো বটেই, একটা যদি অবস্ট্রাকশন থাকে ডেফিনেটলি নিউট্রিশনাল, বাট নট অনলি নিউট্রিশনাল, দ্য টিউমার ইটসেলফ উইল সিক্রেট সাম সাবস্টেন্সেস হুইচ উইল কজ ক্যাটাবলিজম, টিউমার ইন্ডিউসড ক্যাটাবলিজম। সো ক্যান্সার ক্যাকেক্সিয়া ইজ নট ভেরি ইজি টু রিভার্স অনলি উইথ ফুড, ওকে। ওকে, সো ওয়েট লস হতে পারে, অ্যানিমিয়ার তো বললাম, সব প্রেজেন্টেশন হতে পারে, প্যালপিটেশন, শর্টনেস অফ ব্রেথ, হ্যাঁ, পেডাল ইডিমা, সবই হতে পারে অ্যানিমিয়া প্রেজেন্টেশন। তো এরকম জাস্ট চিন্তা করবে, এই কারণ সব যে মুখস্থ করতে হবে তা না, হ্যাঁ, সাইট। এবার মিড বডিতে হলে কি, যদি টিউমারটা এখানে হয় মিড বডিতে, এখানে কি অবস্ট্রাকশন হবে? নো, পেন হতে পারে, তাই না? ওকে, সো আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে থ্রম্বোফ্লেবাইটিস। থ্রম্বোফ্লেবাইটিস ইজ ট্রুজুস, হ্যাঁ, থ্রম্বোফ্লেবাইটিস ইজ ট্রুজুস। এটা কি তাহলে? ট্রয়েজার। So these are the non-metastatic effects of malignancy, because again টিউমার থেকে না কিছু সাবস্টেন্স সিক্রেট করতে পারে যেগুলো which will hamper with the normal coagulation pathways and hemostatic mechanism and all these. So that's why sometimes they promote thrombophlebitis. You can find deep venous thrombosis. If you see the cause of deep venous thrombosis, malignancy is a very important cause of deep venous thrombosis, okay. So patients may have, okay. সো এইগুলো হচ্ছে সিমটমস। মোটামুটি জাস্ট তুমি সাইট, অর্গান, কোথায় টিউমার হতে পারে ওটা ভাবলে ইউ ক্যান রাইট দ্য সিমটমস, মুখস্থ করা দরকার না সবসময়, হ্যাঁ, ওকে। তাহলে ইন্ডিয়াতে কমনেস্ট সাইট কোনটা? ডিস্টাল। জাপানেও তাই, ইন্ডিয়ার মানে রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডই তাই, শুধু প্রক্সিমাল টিউমারটা হচ্ছে মোর ইন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। Western world is a different area, so ওখানে proximal gastric cancer is more common, but the rest of the world like India, Japan, distal is the more common. এবার প্যাথোলজি, স্টমাকের প্যাথোলজি ক্লাস হয়েছে? স্টমাকের হয়েছে প্যাথোলজিতে? বলো তাহলে কি কি মনে আছে, কি কি ক্লাসিফিকেশন বলো। হোয়াট ইজ লরেন্স ক্লাসিফিকেশন? হ্যাঁ, লরেন্স ক্লাসিফিকেশনটা কিরকম বলো।
না, লরেন্স ক্লাসিফিকেশন কি? সিম্পল, লরেন্সের দুটো ক্লাসিফিকেশন, হ্যাঁ, ইন্টেস্টিনাল অ্যান্ড ডিফিউজ। লরেন্সের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে দুটো। দিস ইজ লরেন্স ক্লাসিফিকেশনস। কি কি ছিল লরেন্স ক্লাসিফিকেশনস? গুড, ভেরি গুড। কি কি ছিল রিক্যাপ? হ্যাঁ, ইন্টেস্টিনাল ডিফিউজ। এবার ইন্টেস্টিনাল ভ্যারাইটিটা কি ছিল? কি ডিফারেন্স? ইন্টেস্টিনাল ভ্যারাইটি এন্ড ডিফিউজ ভ্যারাইটি কি ডিফারেন্স? ইয়েস, সিগনেটিং হতে পারে। দে আর গুড ডিজিজ, ব্যাড ডিজিজ। স্প্রেড। গ্ল্যান্ড ফর্মেশন কোথায় হবে? গ্ল্যান্ড ফর্মেশন ইন্টেস্টিনালে। হ্যাঁ, ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ড ফর্মেশন। প্রোগনোসিস বেটার কোনটা? এনি ডিফিউজ থিং ইজ ব্যাড। ডিফিউজ সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে আর কি। সো ইন্টেস্টিনাল, হ্যাঁ। সো intestinal cancer is like in other parts of GIT also, the gland formation, okay, they form polypoidal tumors or maybe ulcers also. Infiltration along the stomach is not, I mean, not there. So it arises in areas where intestinal metaplasia happens, okay. Diffuse often with signet ring. Signet ring is a bad disease, okay. It infiltrates deeply in the stomach. They do not form any obvious mass, huh? Intestinal form, they may form polypoidal mass, but diffuse form, they don't form mass, okay. They spread widely in the gastric wall, okay. So obviously they will have worse prognosis, okay. Some tumor will have mixed features, intestinal diffuse, but some will be of mixed features, intestinal and diffuse both. So এই জন্য আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আছে, এটা বলতে পারবে কি? Bormann's. What is this Bormann's? Yeah, 4 types. It is Bormann's 4 types. Yes, this is elevated or polypoidal. Huh? This is polypoidal. তাই না? এই যে polypoidal, so likely intestinal variety হওয়ার চান্স বেশি। এটা হচ্ছে ulcerated variety, ulcers. This is ulceration. This is ulceration as well as infiltration. Ulceration as well as infiltration. Some tumor may have mixed things, and this is, there is no mass. This is diffuse throughout the, see, it just extends widely along the gastric wall. So all are related basically. Lawrence, Bormann's, okay. আচ্ছা, now এই যে আমরা আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার আর অ্যাডভান্স গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার বললাম, সিমটমের ডিফারেন্স বললাম, হিস্টোলজিক্যালি হাউ ডু ডিফারেন্সিয়েট আর্লি অ্যান্ড অ্যাডভান্স? হ্যাঁ, অ্যাডভান্স মিনস অ্যাটলিস্ট মাসেলে চলে আসবেই। আর্লি মানে হচ্ছে মিউকোসা সাবমিউকোসা থাকবে, মিউকোসা সাবমিউকোসা না, আর্লি মানে হচ্ছে মিউকোসা সাবমিউকোসা থাকবে। জাপানে রেজাল্ট কেন ভালো? বিকজ অফ দ্য স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম। স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম পিকস আপ মোর আর্লি লিশনস। তার মানে কি, আমার যদি মিউকোসা সাবমিউকোসায় থাকে তাহলে তার লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস আরো কম হবে। যত অ্যাডভান্স হবে, যত ডেপথ হবে, তত তার মানে মেটাস্টেসিস বেশি হবে, তত তার, এবার যত একটা মিউকোসার মধ্যে আছে বা সাবমিউকোসার মধ্যে আছে, সে কি অ্যাসাইটিস বা ক্রুকেনবার্গ করবে? ভেরি আনলাইকলি। যখনই সেটা মাসল ইনভলভ করে সেরোসায় চলে আসবে, সেরোসা বাইরের দিকটা ইনভলভ হবে, only then they can shed cells to the this thing, peritoneum or ovaries. সেখানে ক্রুকেনবার্গস বা অ্যাসাইটিসের চান্স অনেক বেশি চলে আসবে, হ্যাঁ, বিকজ অফ পেরিটোনিয়াল ডিপোজিটস। আর্লিতে তো সেটা হবে না, ওকে। So screening program picks up these early lesions which is limited to mucosa or submucosa. আমরা normally for other things, I mean Lawrence and Bormann's তো আছেই, but any cancer normally আমরা ডেভেলপ মানে ডেসক্রাইব করি কি দিয়ে? ক্লিনিক্যালি আমরা যখন ইনভেস্টিগেট করি আমরা কি স্টেজিং করি? TNM স্টেজিং, অলওয়েজ TNM স্টেজিং, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো টি স্টেজিংটা কি বলতে পারবে? হ্যাঁ, না, টি হচ্ছে মানে একটা জিনিস জানবে যে ইন্টেস্টিনে, মানে সেটা স্টমাক হতে পারে, কোলন হতে পারে, ইন্টেস্টিন হতে পারে, ইন্টেস্টিনে ইউজুয়ালি টি ইজ ডেপথ অফ ইনভেশন, ওকে, নট উইথ সাইজ। প্যানক্রিয়াস হলে ইট উইল বি সাইজ, বাট পুরো হলো যে ভিসেরা যেগুলো আছে আর কি, মানে স্টমাক, ইসোভেগাস, কোলন, টি হচ্ছে দ্য ডেপথ অফ ইনভেশন। তাহলে টি হলে, হ্যাঁ, T1 তাহলে কি হতে পারে? মিউকোসা বা সাবমিউকোসা। তাহলে T1A হচ্ছে মিউকোসা, T1B হচ্ছে সাবমিউকোসা। T2 মানে
মাসেল, সেটা ইন্টেস্টিনের যেখানেই হোক না কেন, স্টমাকে হতে পারে, কোলনে হতে পারে, স্মল ইন্টেস্টিনে হতে পারে, হলো অর্গানে। মাসেল মিন্স T2, মাসেল ইনভলভ হয়েছে মানে T2, ঠিক আছে। এবারে মাসেল থেকে ছাড়িয়ে সেরোসায় চলে এলো T3, হ্যাঁ। T4 হচ্ছে সেরোসা ব্রিজ করে চলে গেল, তখন হচ্ছে T4। এবার হচ্ছে অ্যাডজাসেন্ট অর্গানে গেল না সেরকম আর কি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর N স্টমাকের ক্ষেত্রে নোড নাম্বার অফ লিম্ফ নোডস, ঠিক আছে। স্টমাকের ক্ষেত্রে কি হবে? N1 N2 N3 কি হবে? N1 না, N1 is the number of nodes. আগে if you see the earlier TNM versions, তখন ওরকম ছিল, এই পেডিগ্যাস্ট্রিক অমুক তমুক। Now it has been shown that the number of lymph nodes has a direct bearing with the prognosis. The less number, the less better prognosis. So that's why N1, N2, N3 has been divided as per the number of lymph nodes involved. So what is N1? 1 to 2. Huh? N2 6. একবার বার করো, একবার যে কোনো একটা TNM এজেসি এখন যে লেটেস্ট সিরিজ চলছে 3 to 6 and 7 or more হচ্ছে N3. N3 has been classified as N3A and N3B. N3A হচ্ছে 7 to 15 nodes আর N3B হচ্ছে 16 and more. 1 to 2, 3 to 6, 7 to 15, 16 or more. So N1, N2, N3A, N3B. So as you move down the line, so worse is the prognosis because the more number of lymph nodes are involved. Okay, that's the TNM classification. Okay, এটা difference intestinal diffuse. যেমন আর্লি ক্যান্সারে যেটা জাপানে হয়, so their cure rate almost 90%, definitely 75% plus, whereas in western region যেখানে আর্লি অতটা ইয়ে হয় না, সেখানে 5-year cure rate 25%, hardly 25%. ইন্ডিয়া তো তাই, ইন্ডিয়াতে is a late presentation, so normally we find the cases at much more later stages. So আর্লি যেহেতু হয় না, so আমাদেরও cure rate খুব কম, hardly 5, 10, 15 এরকম। ওকে, এবার স্প্রেড কি করে সিএস স্টমাক স্প্রেড কি করে করতে পারে? ফার্স্ট হচ্ছে ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে, এনি ক্যান্সার ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে। হ্যাঁ, সেরোসা যেই তখন সেরোসা ইনভলভ হয়ে গেল, সেরোসা বাইরে চলে এলো, সেখান থেকে ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে, ঠিক আছে। ডিরেক্ট স্প্রেড হয়ে ইট ক্যান ইনভেড কোলন, হতে পারে তো, ওমেন্টামে চলে আসতে পারে, কোলনে হতে পারে, প্যাঙ্ক্রিয়াসে চলে যেতে পারে, লিভারে লেফট লোবের সাথে চলে যেতে পারে। স্প্লিনটা একটু তো দূরে থাকে, শর্ট গ্যাস্ট্রিক ভেসেল দিয়ে একটু দূরে থাকে, যেতে পারে ওদিকে, নিশ্চয়ই যেতে পারে। সো ডিরেক্ট হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড, ঠিক আছে, ইজ বাই বোথ পারমিয়েশন অ্যান্ড এমোলাই। এবার বলো নোটস কি হয়, স্টমাকের চারপাশে কি নোট থাকে, এটা খুব এক্সামিনারদের ফেভারিট কোয়েশ্চেন, কি নোট থাকে। এটাকে আমরা বলি স্টেশন, ডিফারেন্ট স্টেশনস, না ওটা আসছি পরে, ডিফারেন্ট স্টেশনস। হ্যাঁ, স্টেশন নাম যদি নাও বলতে পারো, অ্যাটলিস্ট কিরকম হয় এ দেখো, এটা তো লেসার কার্ভেচার, এটা গ্রেটার কার্ভেচার। হ্যাঁ, সো এটাকে বলে স্টেশন 1, এটাকে বলে স্টেশন 2, এটা স্টেশন 3, এটা স্টেশন 4, এটা স্টেশন 5, এটা স্টেশন 6। তার মানে কি, এটা তো পাইলোরাস, সুপ্রাপাইলোরিক, ইন্ট্রাপাইলোরিক, 5, 6, গ্রেটার কার্ভেচার, মিড বডি 4, এটা 3, এটা 1, কার্ডিয়াক, এদিকে 1, এদিকে 2, হ্যাঁ এদিকে 2। সো 1, 2, 3, 4, 5, 6 এগুলো হচ্ছে পেরিগ্যাস্ট্রিক নোড। হ্যাঁ, D1 মানে হচ্ছে যখন আমরা স্টমাক আগে যখন ধরো বেশ কিছুদিন আগে যখন গ্যাস্ট্রেক্টমি হতো, প্রথম দিকে কি হতো, শুধু স্টমাক আর স্টমাকের আশেপাশের নোডগুলোকে বার করা হতো, দ্যাটস কল্ড D1, স্টমাক অ্যান্ড পেরিগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড এক্সিশন, দ্যাটস কল্ড D1, ঠিক আছে। পরে দেখা গেল যে এর বাইরেও নোড থাকে কোথায়, অ্যালং দ্য ভেসেলস। এবার বলো স্টমাকের কি ভেসেল আছে? এটা কি দেখা যাচ্ছে এই কালোটা, মানে এইটা কি এইজ আওটা, এটা আইভিসি, ঠিক আছে।
এবার ধরো এখান থেকে যখন তুমি নাচছো, এটা কি হবে তাহলে? না, এটা হেপাটিক আর্টারি, এটা গ্যাস্ট্রিক স্প্লেনিক, এই জায়গাটা কি হবে? সিলিয়াক, সিলিয়াক অ্যান্ট্রিয়ার না, অ্যান্ট্রিয়ারলি। এটা কম ছিল, লাল, এটা একদম আবছা হয়ে গেছে। একটু পেনগুলো দেখবে তো, পেনগুলো না একটু যদি ইয়ে থাকে বেটার হয়। হ্যাঁ, আবছা হয়ে গেছে একদম, বোঝানো মুশকিল। সি দিস ইজ আ সিলিয়াক ওয়ান, তাই না? অ্যান্ট্রিয়ার ব্রাঞ্চ, ইফ ইউ কাম ডাউন ফ্রম উপর থেকে যখন আসবে, ফার্স্ট ব্রাঞ্চ হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল আউটার। ফার্স্ট ব্রাঞ্চ কি? inferior phrenic, yes, because diaphragm separates thorax and abdomen. হ্যাঁ, যখন aorta thorax থেকে abdomen এ ঢুকলো, ফার্স্ট হচ্ছে inferior phrenic artery, that's the first branch of abdominal aorta. হ্যাঁ, তারপর তুমি নাচছো, অ্যান্ট্রিয়ালি কি কি থাকে? সিলিয়াক, এসএমএ, আইএমএ। আইএমএটা একটু নিচে, সিলিয়াক এন্ড এসএমএ খুব কাছাকাছি থাকে। সো ফার্স্ট হচ্ছে সিলিয়াক। সিলিয়াকের কি কি ব্রাঞ্চ? হ্যাঁ, দিস ইজ আ কমন হেপাটিক আর্টারি, দিস ইজ কমন হেপাটিক আর্টারি। কমন হেপাটিক আর্টারি ট্রেস করলে কি হবে? কমন হেপাটিক আর্টারি হ্যাজ এ হরাইজন্টাল কোর্স এন্ড অ্যান আপওয়ার্ড কোর্স। এটাকে বলে জেনু। ওইখান থেকে গ্যাস্ট্রোনাল নিচে নেমে যাচ্ছে, এটা গ্যাস্ট্রোনাল নিচে নামছে, তারপরে হয়ে গেল এটা হেপাটিক আর্টারি প্রপার, গিয়ে আবার রাইট লেফট হয়ে গেল। ঠিক আছে, ওকে, সো কমন, দিস ইজ লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি। গিয়ে এটা একটা উপর দিকে একটা গেল, একটা নিচের দিকে গেল, ইসোভিজিয়াল ব্রাঞ্চ, গ্যাস্ট্রিক ব্রাঞ্চ। ওকে, আর এটা হচ্ছে স্প্লেনিক আর্টারি, এর পেছন দিয়ে গিয়ে এই স্প্লেনিক আর্টারি চলে গেল। হ্যাঁ, এবারে নোডস হতে পারে এই অ্যালং দিস আর্টারিজও হতে পারে, ঠিক আছে? সো এগুলো ডিফারেন্ট স্টেশন নাম আছে, সেগুলো তোমাদের এক্ষুনি মুখস্থ না করলেও চলবে, বাট ওইরকম ডিফারেন্ট। কমন হেপাটিক 8, হ্যাঁ, স্প্লেনিকটা 10, এরকম। হ্যাঁ, যদি মনে রাখতে পারো ভালো, নাম মনে রাখলেও ঠিক আছে, চলে যাবে এখন অব্দি। বাট সো তাহলে এই লিম্ফ নোড গুলো হচ্ছে D1 এর পরের লিম্ফ নোডস। D1 গুলো হচ্ছে জাস্ট পেরিগ্যাস্ট্রিক নোডস, 6টা, 1 2 3 4 5 6। হ্যাঁ, লেসার কার্ভেচারের তিনটে গ্রুপ, এদিকে তিনটে গ্রুপ, প্রক্সিমাল, মিড, ডিস্টাল। ওকে, এর বিয়ন্ড যেগুলো অ্যালং দ্য আর্টারিজ, দে আর D2 নোডস। ঠিক আছে, দেখা গেছে তো তুমি যদি ক্যান্সার স্টমাক অপারেশন করো, তাহলে শুধু D1 নোড নিলেই হবে না, তুমি যদি D2 গুলো বার করতে পারো, দ্যাট গিভস আ বেটার রেজাল্ট। সো স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে এখন, অপারেশন হয়ে গেছে D2 গ্যাস্ট্রেক্টমি। ঠিক আছে, এবারে তাহলে নোডগুলো এরকম হতে পারে, সেরকম স্প্লেনিক হাইলাম, যদি প্রক্সিমাল স্টমাকের লিশন হয়, এখান থেকে কুইকলি এখান থেকে লিম্ফ নোডগুলো এদিকেও আসতে পারে, স্প্লেনিক হাইলামও যেতে পারে। হ্যাঁ, তাই না? ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইট, ডিফারেন্ট জায়গায় যেতে পারে অ্যালং দ্য ভেসেলস। তাহলে স্টমাকের ব্লাড সাপ্লাই কি কি এবার বলো তাহলে? এইখানে লেফট গ্যাস্ট্রিকের ইসোফেজিয়াল ব্রাঞ্চ থেকে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইদিকে এই লেফট গ্যাস্ট্রিকের ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ এটা, সো এদিকে লেফট গ্যাস্ট্রিক সাপ্লাই করবে, এইখানে রাইট গ্যাস্ট্রিক সাপ্লাই করবে, রাইট গ্যাস্ট্রিক কোত্থেকে আসবে? হ্যাঁ, কমন হেপাটিক থেকে আসতে পারে। হ্যাঁ, সো রাইট গ্যাস্ট্রিক উইল কাম ফ্রম হিয়ার, সো কমন হেপাটিক থেকে এইখানে রাইট গ্যাস্ট্রিক আসবে। ঠিক আছে, আর এইদিকে কি আর্টারি থাকে? লেফট গ্যাস্ট্রিক কোত্থেকে আসবে? হ্যাঁ, এই যে স্প্লেনিক আর্টারি, এখান থেকে লেফট গ্যাস্ট্রিক আসবে। আর রাইট গ্যাস্ট্রিক কোত্থেকে আসবে? গ্যাস্ট্রোল থেকে আসতে পারে। ঠিক আছে, সো এইখানে হচ্ছে রাইট গ্যাস্ট্রোফ্লুইক, এইখানে লেফট গ্যাস্ট্রোফ্লুইক। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য স্টমাক আর্টারিজ। হ্যাঁ, আর এদের সব অরিজিন হচ্ছে সিলিয়াক থেকে। তাহলে লিম্ফ নোড তাহলে ওখান থেকে সিলিয়াকেও যেতে পারে তো, সিলিয়াকেও যেতে পারে, ওখান থেকে প্যারায়াওটিক আসতে পারে, বা এই যে প্যারায়াওটিক বা ইন্টার অ্যাওটাকামাল হতে পারে। সো নোডাল স্ট্যাটাস কি? নোডাল হচ্ছে পেরিগ্যাস্ট্রিক, অ্যালং দ্য আর্টারিজ, দেন অ্যাট দ্য রুট অফ দ্য আর্টারিজ চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, সো যত যাবে তার মানে কি তত বেশি অ্যাডভান্স হচ্ছে ইয়েটা আর কি। তুমি যদি প্রপার ডিসেকশন করো, তাহলে দেখবে যত নোট বার করবে তত বেশি পজিটিভিটি আসছে। তাহলে এই নোটগুলো যদি পজিটিভ হয়, সিলিয়াক যদি পজিটিভ হয়, বা অ্যাওটাকামাল যদি পজিটিভ হয়, দ্যাট মিনস ইটস অ্যান অ্যাডভান্স টিউমার, লাইকলি উইল বি আ মেটাস্টেটিক টিউমার। এগুলো এদেরই তো চান্স অফ মেটাস্টেসিস বেশি হবে, অ্যাডভান্স তো। ঠিক আছে, এইবারে সো লিম্ফ নোড মেটাস্টেসিস, আর হতে পারে ব্লাড বর্ন মেটাস্টেসিস, লিভারে, লাংসে, বোনে ব্লাড বর্ন মেটাস্টেসিস। আরেকটা যেটা পিকুলিয়ার টু স্টমাক, যেটা বললাম ট্রান্সসিলোমিক স্প্রেড, ওয়ান্স দ্য সেরোসাই ইজ ইনভলভ, ইট ক্যান ড্রপ দ্য সেলস টু দ্য ডিফারেন্ট অর্গানস। ওকে, সো ডিফারেন্ট ইয়েতে হতে পারে, ক্রুকেনবার্গ হতে পারে, বা অনেক সময় পেরিটোনিয়ামের মধ্যে ছোট ছোট হতে পারে আর কি, সিডলিং হতে পারে, পেরিটোনিয়াম সিডলিং, হুইচ মে গিভ রাইজ টু অ্যাসাইটিস। ঠিক আছে, ম্যালিগন্যান্ট অ্যাসাইটিস। সো দিস আর দ্য স্প্রেড। Okay, now
তাহলে আমি ইনভেস্টিগেট করবো কি করে? একটা পেশেন্টের যদি সিএস স্টমাক আছে কি নেই আমি ইনভেস্টিগেট কি করবো তাহলে? যেটা কমনলি আমরা করি, ভেরি কমন। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট আপার যে এন্ডোস্কোপি। যখন এন্ডোস্কোপি ছিল না তখন কি করতো লোকে? বেরিয়াম করতো তখন, বেরিয়াম মিল। সোয়ালো ইজ ফর ইসোফেগাস, হ্যাঁ, স্টমাকের জন্য হচ্ছে বেরিয়াম মিল। আরো নিচে দেখতে গেলে বেরিয়াম মিল অ্যান্ড ফলো থ্রু। হ্যাঁ, ফলো থ্রু কেন করা হয়? যে ধরো গ্যাস্ট্রিকাল অবস্ট্রাকশন হয়েছে আর কি, ফলো থ্রু করলে কি দেখা যায় যে নর্মালি স্টমাক টু ইভাকুয়েট, তাই না, স্টমাকের ওটা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যদি জিও হয় তুমি দেখবে 24 ঘন্টা পরে হয়তো ওখানে স্টমাকে রয়ে গেছে আর কি। সো বেরিয়াম মিলটা ইউজুয়ালি উই ডু উইথ অলওয়েজ উইথ ফলো থ্রু। সো বেরিয়াম মিল, স্টমাক অ্যান্ড ফলো থ্রু যখন এন্ডোস্কোপি ছিল না। সো এখন কি আমরা করি? হার্ডলি, হার্ডলি, ঠিক আছে। সো নর্মালি উই ডু অ্যান আপার জি এন্ডোস্কোপি অ্যান্ড উই টেক এ বায়োপসি। ওকে, ধরো একটা বায়োপসি নেগেটিভ হলো, তখন কি করবে? হ্যাঁ, রিপিট biopsy always, and you must alert the endoscopist that the first biopsy has been negative, kindly take a deeper biopsy. অনেক সময় কি হয় যে ধরো এভরিথিং ইজ অন এক্সপার্টাইজ না, ধরো খুব জুনিয়র কেউ করলো, কত বায়োপসি ফোর্সেপ দেখেছো খুব ছোট্ট থাকে মুখটা, হ্যাঁ। সো অনেক সময় রিপ্রেজেন্টেটিভ টিস্যু হয় না আর কি। সো অনেক সময় কি করা হয় তখন একটু সিনিয়র কেউ করলো, একটু ডিপ বায়োপসি নিল, বা অনেক সময় এন্ডোস্কোপি ফোর্সেপটা চেঞ্জ করলো, জাম্বো ফোর্সেপ বলে, যাতে একটু ডিপার বায়োপসি পাওয়া যায়, ঠিক আছে। সো সেইভাবে নিতে পারো। আরেকভাবে বায়োপসি নেওয়া যায় এন্ডোস্কোপির মতো করেই, সেটাকে কি বলে? ইইউএস, ইইউএস, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড, ঠিক আছে। এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড করে তুমি বায়োপসি নিতে পারো চাইলে, ঠিক আছে। বাট আপার জি এন্ডোস্কোপি ইজিলি, মানে ইজিলি করা যায়, ইউএসএস দিয়ে কম থাকে, কম জায়গায় করা যায়, বাট পসিবল। তো এবার তুমি বায়োপসি করে দেখলে অ্যাডিনোকার্সিনোমা, wherever maybe it may be distal or it may be proximal, ডায়াগনোসিস কনফার্মড হলো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ব্লাড টেস্ট তো করবে, কি হিমোগ্লোবিন কত আছে দেখার জন্য ইয়ে আছে, সেগুলো তো হলো, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন করবে, হ্যাঁ। এবারে স্টেজ করবে কি করে? এনি ক্যান্সার আমরা তো প্রি অপারেটিভলি স্টেজ করবো, তাই না? স্টেজ করবে কি করে তাহলে? ধরো একটা ডিফিউজ গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হয়েছে, পেট সিটিতে হবে? পেট সিটির রোল ইজ ভেরি সিলেক্টিভ। উই নর্মালি, হ্যাঁ, না, ইউএসজি ইজ এ সিটি। আমি তো এবার স্টেজিং করবো, আমি আর ইউএসজি করে কেন করবো? আমি তো গলফ লঞ্চে কিনা দিতে যাচ্ছি না। সো এবার তোমাকে স্টেজ করতে হবে। আমি এন্ডোস্কোপিতে পেয়ে গেছি কনফার্ম অ্যাডিনোকার্সিনোমা, এনি ক্যান্সার ইট হ্যাজ টু বি স্টেজড ফার্স্ট বিফোর অপারেশন, ঠিক আছে না? যখন একসময় সিটি ছিল না তখন কি হতো? যখন আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন থোড়ি এত সিটি ছিল, 90s এর জড়িতে আর কি। তখন কি হতো? তখন ডায়াগনোস, তখন তো এন্ডোস্কোপিও ছিল না, তখন ছিল বেরিয়াম। বেরিয়ামে দেখলো যে হ্যাঁ এটা লাইকলি সিএস স্টমাক, ওপেন, উইল ওপেন অ্যান্ড সি। বাট দোজ ডেজ আর গন। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আমাদের এভরিথিং। এখন কি তুমি দেখো না যুদ্ধ কি করে করে, এখন কি আগের মতো মানে তীর-ধনুক নিয়ে বা ওই বন্দুক নিয়ে, একটা রকম বন্দুক নিয়ে যায়? তুমি যদি পুরোনো ব্রিটিশ মুভিজ দেখো, যে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভি দেখো, যে বাঘা যতীনের যুদ্ধ হয়েছিল, দেখবে এখান থেকে 100টা সোলজার যাচ্ছে, এখান থেকে 10 জন যাচ্ছে, সবাই বন্দুক নিয়ে এরকম করে ছুড়ে। এখন এরকম হয়? এখন ড্রোন, মিসাইল, লেজার গাইডেড। সো উইথ টেকনোলজিস দ্য প্যাটার্ন অফ এভরিথিং চেঞ্জেস. So the investigation or the way we treat disease has changed. Huh? So now you have to, এখন CT is so good, you can see everything. So you have to go for a CECT. Normally we go for a triphasic CT. Triphasic CT কেন হয়? CECT normally হচ্ছে যে একটা ভেনাস ফেজ থাকে আর কি, ঠিক আছে, একটা নন কন্ট্রাস্ট আর একটা ভেনাস ফেজ থাকে, পোর্টাল ভেনাস ফেজ। হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আর্টারি অত ভালো করে দেখা যায় না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য আর্টারিজ অত ভালো করে দেখা যায় না। স্টমাকে কি হবে? স্টমাকে তুমি যদি অপারেশন করো তাহলে তোমাকে অ্যালং দ্য আর্টারি সব নোডও ক্লিয়ার করতে হবে না। সো কোন আর্টারি কোত্থেকে এসছে, আর্টারিয়াল অ্যানোমালিজ থাকে, এটা তো আমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বললাম। দেখবে অনেক সময় লেফট গ্যাস্ট্রিক, মানে একটা অ্যাক্সেসরি হেপাটিক আর্টারি লেফট গ্যাস্ট্রিক থেকে উঠেছে আর কি। তো এইগুলো ভালো করে বুঝতে গেলে ইউ নিড অ্যান আর্টারিয়াল ফেজ অলসো। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্যান আর্টারিয়াল ফেজ, তাহলে তোমার সিটিটা করতে হবে, ইটস কল্ড ট্রাইফেজিক সিটি। নর্মাল সিটি হচ্ছে টু ফেজ সিটি। ওকে, সো দে হ্যাভ টু, ইফ আই ওয়ান্ট টু অ্যাড অ্যান আর্টারিয়াল ফেজ, ইট হ্যাজ টু বি ট্রাইফেজিক সিটি। যেমন প্রথম দিকে যখন সিটি বেরিয়েছিল, সিটি কন্ট্রাস্ট ছিল হচ্ছে বেরিয়াম, বেরিয়াম খাই সিটি করা হতো আর কি। তাতে কি স্টমাকটা পুরো সাদা দেখা যায় আর কি। হ্যাঁ, তাতে কিন্তু মিউকোসাল ডিটেলস অত ভালো বোঝা যায় না। আমরা এখন যে সিটি করি দ্যাটস এ ট্রাইফেজিক সিটি, সেটা জল খাইয়ে করে, মানে অ্যাজ এ নেগেটিভ কন্ট্রাস্ট। সিটি যদি করো, জল খাই যদি সিটি করো, দেখবে তাতে মিউকোসাল লেয়ারটা খুব সুন্দর বোঝা যায়, মিউকোসাল ডিটেলস খুব ভালো বোঝা যায়। সো আমরা আর পজিটিভ কন্ট্রাস্ট দিয়ে সিটি আর এখন মানে উই ডোন্ট ডু ইট।
সো অলওয়েজ জল খাইয়ে সিটি, আইভি কন্ট্রাস্ট, এদিকে জল, ঠিক আছে? So it's called triphasic CT. You can see the stomach, you can see the different organs, you can see all the nodes, you can see the big metastases, okay, everything. Arterial anomaly কিছু আছে কিনা, কে কোথা থেকে উঠেছে, নোড কোথায় কি আছে। সো ফেয়ার এনাফ আইডিয়া তোমার হয়ে যাবে ফ্রম এ ট্রাইফেজিক সিটি অফ দ্য অ্যাবডোমেন, পেলভিস। চেস্ট আমরা অনেক সময় করে নিই অঙ্কোলজিতে বিকজ মেটস আছে কিনা দেখার জন্য, ঠিক আছে? বাট সিটির লিমিটেশন কি? হোয়াট ইট ক্যানট সি, which is very important in stomach. What is the limitation of CT? CT cannot detect metastasis if it is less than 5 millimeter. So there may be small, যেগুলো peritoneal mets যেগুলো হয়, they are very small mets, but they are CT occult mets. সো এটা তুমি সিটিতে দেখতে পাচ্ছ যে এটা সেরোসা অবধি চলে এসছে, টিউমারটা সেরোসা ইনভলভ হয়ে গেছে, ওকে, সেরোসাটা ফাজি হয়ে গেছে, ইয়ে নেই যে দেখে আমরা বিয়ে করি আর কি। কিন্তু 5 মিলিমিটার আর লেস যদি হয় সেগুলো সিটিতে ধরা পড়বে না। সো দে আর কল্ড সিটি অকাল্ট মেটস। তাহলে হাউ টু পিক আপ দোজ? সি if it is a diffuse variety of thing, মানে signet ring cell carcinoma যদি হয়, they are not FDG aware, ওরা FDG পিকই করে না। সো signet ring cell হলে তোমার পেট সিটি কোনো লাভই হবে না, বিকজ দে ওন্ট, ওরা FDG নেয় না, আপটেকই তো হবে না, সো পেটে পাবে কি করে? সো পেট সিটি ইজ নট অ্যান আনসার। হ্যাঁ, সিটিতে দেখতে পাচ্ছ না, আর এক্সরে কি করে হবে? এক্সরে তো সিটি মানে 1000 টাইমস রেজলিউশন বেশি। তাহলে কি করে সিটি অকাল্ট মেটস কি করে দেখতে পাবো? না, মানে তো একই ইমেজিং, বেসিক্যালি ইমেজিং না, বায়োপসিটা করবে কি করে? তাহলে কিভাবে দেখা যাবে সিটি অকাল্ট মেটস আছে কিনা? না, ইউএস কি করে? হ্যাঁ, না, obviously it's a triphasic CT is a contrast CT only. Laparoscopy. So it's called staging laparoscopy. Okay, so CS stomach-এর integral part হচ্ছে staging laparoscopy. Okay, একদম এইভাবেই লিখবে পরীক্ষাতে। If you want to stage the disease, upper GI endoscopy and biopsy for confirmation. Now you want to stage the disease, go for a triphasic CT abdomen. You want to see the stomach, the tumor, the adjacent organs, the lymph nodes, if any obvious mets or not, and the different and the vessels. Then particularly triphasically you can see the arteries and all these, because all the lymph nodes will be along the vascular system. So you have to clear the arteries also. Okay, but limitation, it cannot find mets which are 5 millimeter or less. So these are CT occult mets, and the only way to pick it up is staging laparoscopy. স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি হলে তাহলে সেটা সিগনেট্রিক সিং হোক বা না হোক, ইট ক্যান পিক। পেট সিটি করা যেতে পারে, কিন্তু পেট সিটি করলে যদি ইট ইজ আ সিগনেট্রিং, ইট উইল বি আ ফলস থিং এগেন, বিকজ দে আর নট এফডিজি অ্যাভিড, সো এফডিজি পিকই করতে পারবে না। সো দ্যাটস ওয়াই উই গো ফর এ স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি। ইটস অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট অফ সিএস স্টমাক। ওকে, সো নাও এবার স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি করলে যদি দেখো যে পেরিটোনিয়াল মেটস আছে, তাহলে কি হলো? তাহলে তো পুরোটাই মেটাস্টাইট ডিজিজ হয়ে গেল, তাহলে পুরো ট্রিটমেন্ট ইন্টেন্টটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। ইটস আ মেটাস্টাইট ডিজিজ, ইটস আ ট্রিটমেন্ট ইন্টেন্ট হচ্ছে প্যালিয়েশন অনলি। যদি দেখা যায় যে মেটস নেই, তার মানে স্টিল একটা কিউরেটিভ ইন্টেন্ট থাকতে পারে। হ্যাঁ, এবার সিটিতে আমি দেখে নেবো যে নোট কি আছে, নোট কতদূর কি গেছে। যদি দেখি রিসেক্টেবল টিউমার, আগে কি হতো যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম তখন ডাইরেক্টলি গ্যাস্ট্রেক্টমি করা হতো। এখন দেখা গেছে 2000-এর পরে দেখা গেছে নিউরোজুয়েট দিলে অলওয়েজ রেজাল্ট বেটার হয়। প্রথমে দেওয়া হতো ইসিএফ রেজিমেন্ট, 2000-এর পরে কিছু স্টমাকের ট্রায়াল আছে, ম্যাজিক ট্রায়াল, ওইসব তাতে দেখা যাচ্ছে ইসিএফ দিত আর কি। হ্যাঁ, এখন হয়ে গেছে রিসেন্ট ট্রায়াল এসছে ফ্লট। হোয়াট ইজ ফ্লট? ফ্লোরোরেসিল, লিউকোভরিন, অক্সিলিপ্যাটিন, হ্যাঁ, টি ফর ট্যাক্সেন, ডোসিডাক্সেল বা এরকম আর কি, ঠিক আছে? সো ইটস কল্ড ফ্লট। সো দেখা গেছে ফ্লট দিলে দ্য সার্ভাইভাল ইজ বেটার। ওকে, একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ পেশেন্টের সার্ভাইভাল ইজ বেটার। সো নোবডি ডাজ আ ডিরেক্ট সার্জারি ফর সিএস স্টমাক আনটিল আনলেস ইটস আ অবস্ট্রাকশন, খেতে পারছে না, কিংবা প্রচন্ড ব্লিডিং হচ্ছে, হিমোগ্লোবিন 3 হয়ে যাচ্ছে, এরকম না হলে নর্মালি আমরা চেষ্টা করি আগে ফ্লট দিয়ে 4টে সাইকেল ফ্লট দিয়ে তারপরে আবার অ্যাসেস করে
তারপরে করতে। ফ্লট দেওয়ার আগে আমরা অবশ্যই স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি করে নেবো। দ্য ল্যাপারোস্কোপি ইজ কল্ড স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপি বিকজ ইফ ইট ডিটেক্টস মেটস আমার ট্রিটমেন্ট মানে ইন্টেন্ট অফ ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে টু প্যালিয়েটিভ। যদি না হয় দেন কিউরেটিভ ইন্টেন্স হতে পারে, then we will go for a neoadjuvant chemotherapy. After 4 cycle of FLOT, we will reassess and then we will operate. Standard treatment কি D2 gastrectomy. এবার ডিপেন্ডিং অন দ্য কোথায় টিউমার, তারপরে আমার সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করব না টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করব ঠিক করব। যদি ডিস্টাল, দেখো নর্মালি স্টমাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি, প্রক্সিমাল, মিড অ্যান্ড ডিস্টাল থার্ড। আমরা ডিস্টাল থার্ড হলে we have to go for a subtotal gastrectomy. Subtotal gastrectomy মানে হচ্ছে শুধু এইটুকুনি থাকে, বাকি বার চলে যায়, ধরো 75% স্টমাকে চলে যায়। Never say distal gastrectomy for cancer. For cancer is always subtotal gastrectomy because you will be tying the right gastric artery, you will tying the left gastric artery, হ্যাঁ। সো স্টমাকে যে রেমন্যান্ট থাকবে সেটা শুধু সাপ্লাই পাবে কোথা থেকে? শর্ট গ্যাস্ট্রিক থেকে, হ্যাঁ। শর্ট গ্যাস্ট্রিক উই হ্যাভ টু প্রিজার্ভ। এবার সাবটোটাল করতে গিয়ে কোনো কারণে যদি শর্ট গ্যাস্ট্রিক ইনজুরি হয় তাহলে তো ওই রেমন্যান্টের ভায়াবিলিটি থাকবে না, বাকি সব তো টায়ার্ড হয়ে গেছে। লেফট গ্যাস্ট্রিক টায়ার্ড হয়ে গেছে, রাইট গ্যাস্ট্রিক টায়ার্ড হয়ে গেছে, লেফট গ্যাস্ট্রিক টায়ার্ড হয়ে গেছে, রাইট গ্যাস্ট্রিক টায়ার্ড হয়ে গেছে। তাহলে এই যে সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি হলে যে রেমন্যান্ট যেটা থাকবে এইটুকু রেমন্যান্ট, তার সাপ্লাই কিন্তু অনলি শর্ট গ্যাস্ট্রিক। তাহলে শর্ট গ্যাস্ট্রিক প্রিজার্ভ থাকবে, তবে আমি সাবটোটাল করতে পারবো। কোনো কারণে যদি সাবটোটাল করতে গিয়ে দেখা যায় যে শর্ট গ্যাস্ট্রিক ইনজুরি হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু আমাকে টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমিতে কনভার্ট করে দিতে হবে, বিকজ দ্য রেমন্যান্ট সাপ্লাই হচ্ছে বাই শর্ট গ্যাস্ট্রিক। সো যদি ডিস্টাল টিউমার হয়, দ্যাট আনসার ইজ সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি, সাবটোটাল D2 গ্যাস্ট্রেক্টমি। D2 গ্যাস্ট্রেক্টমি মিন্স পেরিগ্যাস্ট্রিক নোড প্লাস অ্যালং দ্য আর্টারি যে লিম্ফ নোডস গুলো থাকে সেগুলো ক্লিয়ার করতে হবে আর কি। আর যদি মিড টিউমার বা প্রক্সিমাল টিউমার হয়, উইল গো ফর এ টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। এবার প্রক্সিমালি হলে অনেকে প্রক্সিমাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করে, বাট ইফ ইউ see the result of proximal gastrectomy versus total gastrectomy, the complication rate is slightly less in total gastrectomy group. Okay, so that's why I prefer, or we prefer, most of the centers they prefer total gastrectomy. There are some centers who does proximal gastrectomy for proximal third tumors. ঠিক আছে, there are some centers, but the complication rate is slightly higher. Okay, so আমি যেখানে ধরো কাজ করেছি, সো দে অলওয়েজ ইউজ টু ডু টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। সো ফর মিড স্টমাক টিউমার অর প্রক্সিমাল টিউমার উইল গো ফর টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি, টোটাল D2 গ্যাস্ট্রেক্টমি। ঠিক আছে, এবার যদি এইখানটা টিউমার হয়, এরকম জায়গায় টিউমার হয়, সেখান থেকে তো স্প্লিনের দিকে যাওয়াটা অনেক বেশি চান্স বেশি, সেক্ষেত্রে অনেক সময় স্প্লিনেক্টমি অ্যাড করতে হতে পারে, ওই লিম্ফ নোড ক্লিয়ারেন্স করতে গিয়ে হতে পারে, অ্যাড করতে হতে পারে, যেটা ডিস্টাল থেকে ভেরি আনলাইকলি। সো ডিপেন্ডিং অন সাইট স্লাইটলি ডিফারেন্ট হয়ে যাবে আর কি। ঠিক আছে, সো এই হচ্ছে নাটশেল ট্রিটমেন্ট। এবারে পোস্ট অপে আবার বায়োপসি আসবে, বায়োপসি থেকে আবার আমাকে তখন নোট দেখতে হবে যে টি স্ট্যাটাস কি আছে, এক্স্যাক্টলি নোট স্ট্যাটাস কি, কটা নোট বার করেছি, কটা পজিটিভ, তার উপরে ডেফিনেটলি নির্ভর করবে প্রগনোসিস কি। ঠিক আছে, আর তার উপরে বেস করে অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দিতে হবে কি হবে না ডিসাইড। নর্মালি নিউরোজেন্ট দিলে ইউজুয়ালি অ্যাডজুভেন্ট লাগে ইউজুয়ালি। ঠিক আছে, সো দ্যাটস দ্য ট্রিটমেন্ট অফ সিএস স্টমাক। সো জাস্ট ব্লাড সাপ্লাই অ্যান্ড এই দেখানোর জন্য আর কি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সো এই হচ্ছে নাটশেল সিএস স্টমাক।